یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے. مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا, یا اللہ. شروع میں آپ نے ایک کلپ دیکھی ہوگی جس میں ایک مولانا گئے. ہم تو مولانا مانتے نہیں لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے بول دیا. وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, مسجد کو خراب کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم بیوی بچوں کا اور دنیاوی باتوں کا نام لیں تو یہ مسجد خراب نہیں ہوتی کہ, لیکن جب ہم یا رسول اللہ کہیں تو مسجد کو یہ خراب کر دیتا ہے. کتنے بڑے احمق لوگ ہیں یہ. میرے دوستو, میں وہ ویڈیو آپ کو مکمل دکھاؤں گا جس میں اس نے کیا کچھ کہا ہے. اس کے بعد مولانا ثاقب رضا مصطفی نے کیا کہا ہے, غازی ملت حازم میاں نے کیا کچھ کہا ہے. تو آپ ہمارے چینل پر بنے رہنا اور مکمل دیکھ کر کے جانا کہ کیا ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یا کہ نہیں کہہ سکتے, یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ ساری باتیں میں آپ کو اپنے اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. تو آپ حضرات ہمارے چینل پر بنے رہنا اور مکمل ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا. میرے بھائی, آپ کے سامنے یہ میں نے اسکینر دیا, فون پہ نمبر دیا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے مدرسے اور مسلم بچے اور بچیوں کے لیے جو ہمارے مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کی کتابوں کے لیے, ان کے اخراجات کے لیے 100 یا 200 روپئے کا آپ ان کے لیے تعاون کر دیں. جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور جنت میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا, جنت میں ایک اعلیٰ گھر عطا فرمائے گا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم 200 روپئے ایسے ہی فضول میں خرچ کر دیا کرتے ہیں, لیکن جب یہاں پر خرچ کییں گے تو یقین مانیے گا فرشتے اسے نوٹ کریں گے اور رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اے پروردگار, تیرے اس بندے نے تیرے محبوب کے ادارے کے لیے اور اس میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے لیے خرچ کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے. تو میرے دوستو, زیادہ بات نہیں کرتے ہیں, آئیے مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو. لیکن دکھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر دینا. فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو فالو کر دینا. ایسے ہی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا اور آپ کے عقیدے کی حفاظت کرنے کی کوشش کروں گا. پھر انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا, اسے بھی آپ کو یعنی مکمل ویڈیو دیکھیں گے تبھی آپ کو فائدہ ہوگا. اگر مکمل ویڈیو نہیں دیکھو گے, ادھوری چھوڑ کر چلے جاؤ گے, تو یقین مانیے آپ کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. انسان فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو پوری رات اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھتا ہے. تو میرے دوستو, مکمل دیکھ کر کے جانا. آئیے ویڈیو حاضر ہے, دیکھیں, کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں. مسجد کو ڈھا دینا بھی خراب کرنا ہے, مسجد کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے. مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے. مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے. مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا, یا اللہ. سمجھ گئے؟ مسجد میں اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کی دعوت و تبلیغ کرنا, یہ بھی یا رسول اللہ کہ وہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی, اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی, اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں, فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ. وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو. اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا, جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا, باقی کو تہہ تیگ کر دیا جاتا تھا. تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی, وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے, ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے, جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے, یا محمد آہو یا محمد آہو حاذا حسین مزمل بالدماء ہو, جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور, اے محمد عربی, آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا اپنی آنکھوں کے سامنے. ایو بھی ہے اور یا بھی, یا ایوہ النبی, یا بھی ہے اور ایو بھی ہے. اللہ نے 2 حرف سے پکارا, میں بڑے چکر میں پڑ گیا. اللہ تو پکار رہا ہے اور ملا شرک بتا رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آپ نے ایسا ریلیجین دیکھا ہی نہ ہوگا جو اللہ پر فتویٰ لگائے. ایسا ریلیجین دنیا میں نہیں ہے
क्रिश्चियनिटी पढ़ जाओ, तुम ज्यूस को पढ़ जाओ, तुम जीसस क्राइस्ट के मानने वालों को पढ़ जाओ, तुम इस्लाम को पढ़ जाओ, हिंदुइज्म पढ़ जाओ, जैनिज्म पढ़ जाओ, बुद्धिज्म पढ़ जाओ, जितने भी रिलीजियस इज्म हैं सारे इज्म पढ़ जाओ, मगर तुमको कोई धर्म ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने मालिक पर फतवा दे, जो अपने लॉर्ड पर फतवा दे, अगेंस्ट दी लॉर्ड, अगेंस्ट दी गॉड। ये अल्लाह के खिलाफ फतवा देते हैं। इनका कहना है ना नबी को पुकारना शिर्क है। क्या कहते हैं? नबी को पुकारना गलत, नबी को पुकारना शिर्क। अब ये कहते हैं, मुल्ला कहता है नबी को मत पुकारो और अल्लाह कहता है मैं तो पुकारूंगा, या योहन नबी कहकर पुकारूंगा, या योहर रसूल कहकर पुकारूंगा, या योहल मुज़म्मिल कहकर पुकारूंगा, या योहल मुद्दस्सिर कहकर के पुकारूंगा। मेरे रब ने कुरान में कई जगह पुकारा है, कहीं या योहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा, कहीं या योहल मुद्दस्सिर कहकर पुकारा, कहीं यासीन कहकर के पुकारा, कहीं या योहर रसूल कहकर के पुकारा, कहीं या योहर नबी कहकर के पुकारा। अल्लाह माबूद होकर पुकार रहा है, ये बंदा होकर न पुकार सके, ये बंदा होकर के न पुकार सके, तो ये बंदा नहीं है, कुफ्र का बंदा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह। अब अगर हम बताते हैं तुम चाहते हो लोग नबी को न पुकारें, अगर ये चाहते हो कि लोग नबी को न पुकारें तो तरकीब मैं बताता हूं, वाकई पुकारना बंद हो जाएगा। तरकीब मुझसे पूछो। अगर तुम चाहते हो कि लोग नबी को न पुकारें, अहले सुन्नत व जमात नबी को न पुकारें, तो एक काम करो, हमारे मीलाद के पीछे मत पड़ो। एक काम करो, हमारे दरगाहों के पीछे मत पड़ो, हमारे आस्थानों के पीछे मत पड़ो, औलिया अल्लाह के पीछे मत पड़ो, हमारी जमात के पीछे मत पड़ो, अहले सुन्नत व जमात के पीछे मत पड़ो, दारुल उलूम अलीमिया के पीछे मत पड़ो, या आला हजरत फाजिल बरेलवी के पीछे मत पड़ो, अब्दुल अलीम मेरठी के पीछे मत पड़ो, मुहद्दिस आजम की छोछवी के पीछे मत पड़ो, सैयद मोहम्मद हाशिमी के पीछे मत पड़ो, मौलाना अब्दुल हादी के पीछे मत पड़ो, मौलाना अब्दुल रहमान के पीछे मत पड़ो, न किसी आलिम के पीछे पड़ो, न हमारी आवाम के पीछे पड़ो। अगर तुम चाहते हो कि नबी का पुकारना बंद हो जाए, नबी को निदा करना बंद हो जाए, नबी को या कहना बंद हो जाए, लोग या कहकर ना पुकारें, तो एक काम करो, जिसने सबसे पहले पुकारा उसी से लड़ जाओ, जिसने सबसे पहले पुकारा है उसी से लड़ जाओ। हम तो बहुत बाद में पुकारे हैं, अल्लाह ने पहले पुकारा है, अल्लाह ने पहले पुकारा है। जाओ खुदा से लड़ जाओ, जो रिजल्ट निकलेगा मान लेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा वो मान लेंगे। तो वो ये कहकर के जमात वाले भागे, हम क्या अल्लाह से अब लड़ें, हमारा गुरु आदम के मामले में लड़ चुका है और आज तक कामयाब नहीं हुआ, आज तक कामयाब नहीं हुआ। तो जब वो उस्ताद नहीं जीते तो ये चेले क्या जीतेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जब तेरे प्रिंसिपल में हिम्मत नहीं तो डिसाइपल में क्या हिम्मत है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला ने सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ने पुकारा, अल्लाह रसूल से बड़ा है कि नहीं? और ये लोग रसूल से छोटे हैं कि नहीं? अल्लाह रसूल से बड़ा है और मुल्ला कि शान अक़दस में किस कदर गुस्ताखी करते हैं, और फिर कहते हैं हम तो आशिक़ रसूल हैं, हम तो आशिक़ रसूल हैं। मेरे दोस्तों, ये कौम को गुमराह करते हैं, ये कौम को बदी की तरफ ले जाते हैं। हम मस्जिद में अपने बच्चों का ज़िक्र करें तो मस्जिद ख़राब नहीं होती, हमारे अमाल ख़राब नहीं होते। अगर हम मस्जिद में जो है दुनियावी बातें करें, दौलत की बात करें, एक दूसरे की बुराई करें, एक दूसरे मुसलमान की ग़ीबत करें, तो हम मस्जिद को ख़राब नहीं करते, हमारे नामे अमाल ख़राब नहीं होते। लेकिन जब बात आती है महबूब दो आलम की, जब बात आती है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब महबूब आका सल्लम की, अल्लाह के महबूब की, जब बात आती है नूर मुजस्सम की, जब बात आती है रहमत आलम की, जब बात आती है मुअल्लिम कायनात की, तो हम कहते हैं कि इनका नाम लेने से मस्जिद को इनका नाम ख़राब कर दिया करता है, और इनके नाम लेने से जो है हमारे नाम अमाल ख़राब हो जाया करते हैं। तो ये इनके जहन की
की बदगुमानी है और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान अक़दस में गुस्ताखी है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाओ और अपने अहलो अयाल को बचाओ। मेरे दोस्तों, ये लोग जो है तुम्हारे अक़ीदे पर डाका ज़नी करते हैं, ये तुम्हारे अक़ीदों को गुमराह, तुम्हारे अक़ीदों को ख़राब करते हैं, ये तुम्हारे अक़ीदों को गुमराह करते हैं। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल, या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, सहाबे कराम हुजूर की बारगाह में हाजिर होते तो कहते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे सहाबा थे जो नबी को इन अलक़ाबात से पुकारा करते थे। तो अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या रसूल अल्लाह कहना मना होता या गुनाह होता या नाजायज़ होता तो सहाबा ऐसा नहीं करते। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये लोग कौम को गुमराह करते हैं और इनकी बदगुमानी यहाँ तक पड़ गई